کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا۔ اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کے لیے جو زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منہج عطا کر دیا۔ منہج یعنی طریقہ عطا کر دیا۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی اپنی امتوں کے لیے منہج اور طریقہ عطا کر دیے تاکہ وہ قوم اس رسول کے کہنے پر، اس رسول کے عمل کے ذریعے اس منہج پر چلے جو منہج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کیا۔ یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ آخری نبی کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ جس دور میں میں اور آپ امتی کی حیثیت سے آئے اور مجھ کو اور آپ کو، یعنی میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منہج مجھ کو اور آپ کو عطا کیا گیا تھا وہ منہج قرآن مجید ہے۔ جو منہج مجھ کو اور آپ کو عطا گیا، جو طریقہ مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کا جو منہج عطا کیا گیا وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ عزیزان ملت، آج کا دن گولکنڈہ حلقے کے لیے تو بڑا خاص ہو گیا، اس لیے کہ گولکنڈہ حلقہ آج کے دن آزادی کے پیغام کے لیے دنیا بھر کے اندر مشہور ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آزادی کا ایک اہم پیغام مسجد عباد الرحمان کے ممبر سے میں اپنی اور آپ کے لیے جو سو پیش کیا جائے۔ عنوان جو آج کے جمعے میں رکھا گیا وہ ہے آزادی، منہج اور نفس کی۔ ہر انسان کو آزادی پسند ہے اور ہر انسان کو دو قسم کی آزادی پسند ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے زندگی گزارنے کے منہج اور طریقے میں کوئی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، وہ جیسا چاہے آزادانہ اپنی زندگی گزارے۔ اور ہر انسان دوسری آزادی جو چاہتا ہے وہ نفس کی آزادی چاہتا ہے، یعنی جو اس کا نفس اس کے دل کی آواز اس کو سنائی دے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا نفس بولے وہ کر گزرے، چاہے وہ نفس کی بات کیسی بھی کیوں نہ۔ تو کیا انسان چاہتا ہے کہ منہج کی آزادی مل جائے، جیسی چاہے زندگی گزارے، اور نفس کی آزادی مل جائے، نفس جو کچھ بھی دل سے آواز دے دے، وہ جو بھی آواز ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اچھی ہو یا بری ہو، ہر خواہش کو وہ عمل کرتا چلا جائے۔ انسان کو دو چیزوں کی آزادی چاہیے، لیکن ہر انسان کو جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ منہج اور نفس کی آزادی چاہیے، وہ انسان اس بات کو جاننے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی آزادی پہ کنٹرول لگا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدود باندھ دیا ہے، اب اس حدود کی جتنی آزادی ہے وہاں تک بھاگتے پھرو، لیکن اگر تم حدود کو پھلانگ کرنے کی کوشش کرو گے، یاد رکھو اس حدود کے آگے صرف جہنم کی آگ تمہارا انتظار کرنے والی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے یہ بات جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو منہج عطا کیا ہے،
تقریر کے پہلے حصے پر غور کریں، آزادی منہج کی۔ جو منہج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے وہ منہج قرآن مجید ہے، اور اس منہج پہ عمل کرنے کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب اللہ کا دیا ہوا قانون، رسول اللہ علیہ وسلم کی عمل کی بھی زندگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر جس منہج پہ صحابہ چلے، بس یہی معیار ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ کسی شخص کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ منہج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا، اب اس منہج کے علاوہ دنیا میں انسانوں نے طرح طرح کے اور بھی منہج تیار کر رکھے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دیے ہوئے منہج کو چھوڑ کر دوسرے منہجوں پہ چلنے کی آزادی دیتا ہے یا نہیں؟ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس منہج کو چھوڑ کر آج دنیا میں لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جس کا منہج، جس کا زندگی کا طریقہ یہ بن چکا ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو عقل سے سمجھو، اگر عقل میں دین کی کوئی بات بیٹھتی ہے تو اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اس بات کو قبول کر لیا جائے، لیکن اگر دین کی کوئی بھی بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی تو یہ کہہ دو کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے قبر کا عذاب ہے، عقل میں نہیں بیٹھتے، جیسے معراج کا سفر ہے، عقل میں نہیں بیٹھتا۔ دنیا میں لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہے جس کا منہج یہ بن چکا ہے، جس کا طریقہ یہ بن چکا ہے، عقل میں جو بات آ رہی لیو، جو بات عقل میں نہیں آتی اسے اٹھا کر پھینک دو، جسے منکرین حدیث کا منہج کہیں۔ اللہ کے اس دیے ہوئے منہج کو چھوڑ کر دنیا میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کا منہج زندگی کا، جس کا طریقہ زندگی کا یہ بن چکا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ وہ دین کو اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوئے، کہ وہ کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کہ وہ کبھی حدیث کی کتابوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ دوسرے نمبر کا جو گروپ ہے ان کا منہج، ان کا طریقہ کار یہ بن کر چکا ہے کہ دین کو سمجھو نہیں، بس کسی ایک شخصیت کا دامن پکڑ لو، بس وہ شخصیت کے فتووں پر زندگی چلتے رہے، بس وہ شخصیت کے بتائے ہوئے منہج پہ زندگی چلتے رہے۔ آج دوسرا گروپ کا منہج یہ بن چکا ہے، ہر دین کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کا دامن تھام لو، بس وہی دین ہے۔ کوئی حنفی کے نام سے جو سے امام حنیفہ کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی شافعی کے نام سے امام شافعی کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی قادری کے نام سے جو سو فلاں قادری کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی چشتی کے نام سے فلاں چشتی کی شخصیت پرستی میں چلا گیا۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے فتوے، ان کی مریدی، ان کے پلیتے میں پڑے رہو، بس وہی ان کا منہج بن چکا ہے۔ اور اللہ کے اس منہج کو چھوڑ کر تیسرا گروپ جو دنیا میں پل رہا ہے، جس کا منہج اللہ کی کتاب نہیں، جس کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، جس کا منہج صحابہ کا منہج نہیں۔ آج دنیا کے ایک تیسرا گروپ ایسا ہے جس کی زندگی کا طریقہ کار، جس کی زندگی کا منہج کوئی شخصیت نہیں ہے، جس کی زندگی کا منہج کوئی عقل لڑانا نہیں ہے۔ تیسرے گروپ کی زندگی کا منہج اور مقصد یہ بن چکا ہے ایک کتاب، بس وہ کتاب اور وہ کتاب کے فضائل، وہی زندگی کا منہج۔ عصر کے بعد اسی کے فضائل، فجر کے بعد اسی کے فضائل، گھر کے درس میں اسی کے فضائل، عید کے موقع پہ اسی کے فضائل، جگرے کی رات میں اسی کے فضائل، 40 دن میں اسی کے فضائل، 3 دن میں اسی کے فضائل، 1 سال میں اسی کے فضائل، 2 سال میں اسی کے فضائل۔ آج تیسرے گروپ کا یہ ہو چکا ہے، زندگی فضائل کے نام پر فضائل عمل بن گئی۔ منہج آج اللہ کا دین نہیں، منہج آج رسول کی سنت نہیں، منہج آج صحابہ کا منہج نہیں۔ تیسرے گروپ کا منہج شخصیت بھی نہیں ہے، تیسرے گروپ کا منہج عقل بھی نہیں ہے، تیسرے گروپ کا منہج صرف ایک کتاب بن کے رہ گئی، بس اس میں جو ہے بس وہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ چوتھا منہج، یہ منہجوں میں دنیا چل رہی، یہ منہج کی آزادی اللہ تعالیٰ دینے دیے تقریر کے پہلے سے میں دیکھیں۔ چوتھے گروپ کا منہج یہ بن چکا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تر کاموں کی آسانی کے لیے، زندگی کے مشکلات کو ہٹانے کے لیے آج چوتھا گروپ مسلمانوں کے اندر یہ بن چکا ہے، جن کا منہج، جن کا طریقہ کار جادوگر بن چکے ہیں۔ دکان میں جو سو برکت آنا ہے جادوگر کے پاس کے، ان کا منہج بن چکا ہے۔ آج دکان کے اندر برکت آنا ہے، بھیلاما، توغرا، گوبول کی کانٹی، ان کا منہج بن چکا ہے۔ بہو کو تکلیف دینا ہے، فوٹو لے کر کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، ساس کو تکلیف دینا ہے، کسی فوٹو لے کر جادوگر کے پاس چلے جاؤ۔
जिन्नात का सहारा और तरह तरह के गंदे कामों के जरिए, तरह तरह के सिफली अमलों के जरिए काम करना, ये इनका मनहज बन चुका है। ना इनको अल्लाह की किताब से लेन है, ना अक्ल से इनको कोई लेन है, ना शख्सियत से इनको लेन है, ना किताब से इनको लेन है। अगर इनको कुछ लेन देन है तो सब कुछ इनका जादूगर, सब कुछ इनका जो सो दस्तरी में देखकर काम करने वाला आदमी बन गया। ये पांचवें लोगों का मनहज। छठा मनहज बड़ा अजीब मनहज है। दुनिया कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए, अमेरिका में कमाने, सऊदी में कमाने, दुबई में कमाने के लिए आज मुस्लिम उम्मत का पांचवा मनहज, पांचवा तरीका ये बन चुका है, ना हलाल की फिक्र करो, ना हराम की फिक्र करो। बैंक से क्रेडिट कार्ड के पैसे लेके भी खुशी आती, खुशी कर लो। बैंक से लोन लेके भी जिंदगी में खुशी आती, खुशी कर लो। हलाल मिल रहा हलाल ले लो, हराम मिल रहा हराम ले लो, सूद आ रहा सूद ले लो, फिक्स डिपॉजिट आ रहा फिक्स डिपॉजिट ले लो, सेविंग अकाउंट आ रहा सेविंग अकाउंट ले लो, चिट्ठी के पैसे आ रहे चिट्ठी के पैसे लो। आड़ा की टेढ़ा की बस जिंदगी में खुशी चलती रहे, खुशी में कोई किस्म की रुकावट आने ना पड़े। छठवें किस्म का मनहज ये बन चुका है, हलाल और हराम की फिक्र छोड़ दो, जिस तरह माल जैसा आते जाए उस तरह खुशियों को बटोरते चले जाओ। छठवां मनहज आज उम्मत का बन चुका है। और सातवां मनहज, सातवां मनहज इंतहाई बदतरीन मनहज। 12वीं के महीने में नबी नबी के तराने गाते चले जाओ, 11वीं के महीने में गौस गौस के गाने तराते चले जाओ, उसके बाद के महीने में ख्वाजा ख्वाजा के तराने गाते चले जाओ, उसके बाद के महीने में किसी और के तराने गाते चले जाओ। जिंदगी का मियार एक मनहज बन चुका है, जिसका जो महीना उसकी बोली चलते रहे, बस उससे दुआएं मांगते चले जाए, उसकी मन्नतें चलते चले जाए, उसके फातिहा होते चले जाए, उसकी जो सो कुर्बानी होते चले जाए उसके। ये सातवां भयंकर मनहज आज उम्मत के अंदर आ गया। जिसका महीना उसकी वाहवाह, जिसका महीना उसकी बोली। आठवां मनहज खतरनाक मनहज, अहले हक का मनहज, सीने पे हाथ बांधने वालों का मनहज, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारने वालों का मनहज। आठवां इंतहाई खतरनाक मनहज इस वक्त मुस्लिम नौजवानों में आ चुका है कि अपने आप को आलिम समझ लो। जो आलिम हमारे जहन हमारे मनहज के हिसाब से फतवा दे रहा उन्हें आलिम है, और जो आलिम हमारे मनहज के खिलाफ फतवा दे रहा वो आलिम काफिर है। ये आठवां मनहज नौजवानों के अंदर दाखिल हो गया। ये आठवां मनहज इंतहाई खतरनाक। आलिम को काफिर बोल देना, आलिम को जाहिल बोल देना। क्यों? क्योंकि इनकी सोच के हिसाब से फतवा नहीं आया। जो आलिम इनकी सोच के हिसाब से फतवा दिया वही आलिम है, बाकी जितने आलिम है या तो जाहिल है या तो काफिर है। यह आठवां मनहज उम्मत के अंदर फिर रहा है। और इस तरह के चिल्लर मनहजातों कितने भी हैं। हैदराबाद के अंदर जितने चौरस्ते हैं उतने मनहजा हैदराबाद के अंदर है। और 90वें किस्म का जो मनहज है वो निराले किस्म का मनहज ये है, किसको भी कुछ मत बोलो भाई, जिसका जो अच्छा दिख रहा ले लो, एक नया मनहज बना लो। इस मनहज को प्राइवेट मनहज कहा जाता है। हर कोई अपना अपना प्राइवेट मनहज बना लिया। मुनकिर हदीस की बात अच्छी दिख रही ले लो, इबादुर रहमान में बात अच्छी दिख रही ले लो, मस्जिद अजीजा में बात अच्छी दिख रही देख लो, वहां पर ये बात अच्छी दिख रही ले लो, इसका ये ले लो, उसका वो ले लो। एक प्राइवेट मनहज बना के अपनी जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। ये 9 मनहज के अंदर जो सो उम्मत की जिंदगी खेल रही है। आइए इस बात की तरफ गौर करें। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम 9 मनहज की आजादी देता है, या मेरी और आपकी आजादी पे पाबंदी लगा दी गई? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115 में इंतहाई अहम आयत है। बहुत ही तवज्जो सुनिए। ये आयत अगर आप समझ गए, जिंदगी का पूरा मिजाज आपका मस्जिद में निकलने से पहले सुधर जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम
جہنم وساءت مصیرا. انتہائی اہم ہے. زندگی کے اندر اگر آپ کو کوئی آیت کو اسوہ بنانا ہے ہمیشہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے تھے. فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی کا ترجمہ اس طرح ہے. عورتیں توجہ سے سنیں اس ایک آیت کو جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے. جس شخص کے سامنے دنیا کے اندر، میرے سامنے، آپ کے سامنے، عورتوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا راستہ کھول کر رکھ دے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی رسول کا منہج کھول کر رکھ دے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کا منہج کھول کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس شخص کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا، جس شخص کے سامنے قرآن کا راستہ واضح کر دیا گیا، جس شخص کے سامنے حدیث کا راستہ واضح کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص رسول کے راستے کا انکار کرتا ہے اور وہ شخص مومنین کے راستے کا انکار کرتا ہے. مومنین سے مراد اس آیت میں علماء کرام نے کہا صرف اور صرف صحابہ کی جماعتیں اور اہل حق ہے. جس شخص کے سامنے ہدایت کا راستہ کھول کر رکھ دیا جائے، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد وہ مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، یعنی صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، قرآن مجید کی آیتیں آ گئی، سیرت آپ کے سامنے آ گئی، صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی، صحابہ کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ کسی شخصیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کے آپ کسی کتاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کے آپ کی عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کر اپنی مرضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کسی جماعت المسلمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ حق کا انکار کر کسی منکرین حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ حق کا انکار کر کسی ایک امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حق واضح ہو جائے، رسول کے طریقے کا جو انکار کر دے، صحابہ کے طریقے کا جو شخص انکار کر دے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ادھر ہی چلنے دیتا ہے جدھر وہ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک آیت کو آپ سمجھ جائیے بس. جب نبی کا طریقہ سامنے آ جائے، صحابہ کا طریقہ سامنے آ جائے، یعنی منہج سلف سامنے آ جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے تم رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو، اس کے بعد اگر تم مومنین کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں منہج کی آزادی دے دیتا ہے، تمہیں آزاد کر دیتا ہے. اب تم حنفیت پہ چلنا چاہتے ہو، بس حنفیت پہ چلتے چلے جائیں گے. تم شافعیت پسند ہے، تم کو شافعیت اچھی لگے گی. تمہیں منکرین حدیث پسند ہے، تمہیں منکرین حدیث اچھے لگیں گے. تمہیں جماعت المسلمین پسند ہے، تمہیں جماعت المسلمین اچھی لگے گی. تمہیں عقل لڑانا پسند ہے، تمہیں عقل لگانا اچھا دکھے گا. تمہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تم دنیا کی خوشیاں چاہتے ہو، تمہیں حلال حرام کی تمیز تم سے نکال دی جائے گی. تم جدھر چلنا چاہتے ہو اللہ تمہیں ادھر ہی چلاتا رہے گا. اب کچھ بھی سمجھنے نہیں آتی بات. حق سامنے آ گیا، اب ایک بار آپ ضد سے انکار کر دیا حق کا. کسی شخصیت آپ کو پیاری ہے، کتاب آپ کو پیاری ہے، عقل آپ کو پیاری ہے، بس انہیں پیارے دیتے رہتے. حق کے قریب بھی آپ نہیں آ سکتے. آپ کیوں؟ کیونکہ اللہ اب آپ کو ادھر ہی موڑ دیا. حق ادھر ہے، آپ ادھر مڑنا چاہ رہے، حق کو انجان مار رہے. اللہ بولے ہم بھی تم کو انجان مار دیتے، ادھر ہی چلو، ادھر ہی چلو. یاد رکھیے اس بات کو کہ آدمی یہ بولے گا بھائی ہم فلاں منسلک پہ چل رہے ہیں، ہم فلاں کتاب کو فالو کر رہے ہیں، ہم کو تو اطمینان دکھ رہا، ہم کو تو خوشی ہو رہی. انتہائی غلط فہمی آپ کی. اگر کوئی آدمی دنیا میں یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے راستے کو چھوڑ کر وہ کسی شخصیت کی پیروی کر رہا ہے، کسی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، کسی عقل کی پیروی کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیا اور یہ بول رہا کہ مجھے اس میں سکون دکھ رہا، تو حقیقت میں تمہارا وہ سکون نہیں ہے، حقیقت وہ گمراہی ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو موڑ دیا کہ تم کو دین سے چڑھانے لگی اور تم کو اس طریقے سے محبت آنے لگی. اللہ تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دیا اور اس کی محبت پیدا کر دیا. کوئی آدمی سمجھ رہا اطمینان دکھ رہا، اطمینان کچھ نہیں ہے عزیزان ملت، اصل میں وہ گمراہی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے بڑا سکون دکھتا، بھائی سارے زندگی کے معاملات مل جا رہے ہیں، سارے فضائل مل جا رہے ہیں. حقیقت یہ عزیزان ملت، آپ حق کو چھوڑ کر کسی ایک چیز کے پیچھے پڑے ہیں تو اصل بات کی گمراہی ہے، وہ سکون نہیں ہے. آپ کو موڑ دیا گیا، بس چل رہے ہیں ادھر پیٹ کے پیچھے کیا دکھتا ہی نہیں. پیٹ کے پیچھے حق ہے. منہج
سورہ نساء آیت نمبر 115 پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. پھر کیوں یہ طریقہ؟ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اندر 73 فرقے ہونے والے ہیں، 72 سیدھا اور ایک سیدھا جنت میں. مگر کون؟ ہر منہج والا اس کے اپنا اسٹیکر چپکا لے رہا، ہمیں وہ جانے والے، ہمیں وہ جانے والے، ہمیں جانے والے. سب جائیں گے تو کون نہیں جائیں گا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کا تذکرہ سورہ نساء نمبر 115 میں کیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا جنت میں جو ایک فرقہ جانے والا وہ ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، میری حیات میں، میری زندگی میں میں اور میرے صحابہ جس منہج پر چلے، قیامت تک آنے والے جو لوگ اس منہج پر چلیں گے وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. وہ جماعت اسلامی سے رہن دو، حنفیوں سے رہن دو، شافعیوں سے رہن دو، اہل حدیث سے رہن دو، سلفی سے رہن دو، کہیں سے بھی ہو سکتا. مگر کون؟ ما انا علیہ الیوم اصحابی، جس کو احساس ہو جائے سورہ نساء نمبر 115 کا، جس کو احساس ہو جائے نبی کے منہج کا، جس کو احساس ہو جائے صحابہ کے منہج کا، اور سارے منہج چھوڑ دے تو اللہ اس منہج کی محبت اس کے اندر ڈال دے گا. لیکن اگر اللہ کے منہج کو چھوڑ کر، رسول کے منہج کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور اگر آپ کو منہج کتاب اگر شخصیت پسند آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی موڑ دیتا ہے جس طرح آپ چلنا چاہتے ہیں، ادھر کا راستہ ہی نہیں دکھتا. عزیزان ملت، احساس کریے اپنے عقائد کا، جائزہ لیجیے اپنے عقائد کا. کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی کتاب کی پیروی میں گزری، کوئی شخصیت کی پیروی میں گزری، کیا ضرورت نہیں زندگی. ذرا سورہ نساء نمبر 115 ہاتھ میں رکھیے اور ادھر آپ کی زندگی رکھیے، اور پھر صحابہ کی زندگی رکھیے. جب ان کے سامنے منہج آتا تو کیا کرتے تھے؟ سورہ نساء، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں، صفا اور مروہ کا چکر لگانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. صحابہ دیکھیں کل تک جو زندگی تھی شرک کے اندر، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو منہج عطا کرے، نبی اور صحابہ کے منہج کو جب اختیار کر لیے، ڈرتے تھے دوبارہ اس منہج پر جانے کے لیے. ہوا یہ جب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ صفا مروہ کی چکر لگانے میں عمرہ کے وقت میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تو انصار جو مدینے کے تھے ان میں کا ایک گروپ یہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ حج یا عمرہ کرنے آتے، صفا مروہ کی چکر کاٹتے وقت میں منات نام کے بت کا، منات نام کی مورتی کا تلبیہ پڑھتے ہوئے چکر کاٹتے تھے. منات منات پکارتے جاتے، صفا مروہ کا چکر کاٹتے جاتے. منہج تبدیل ہوا، راہ حق سامنے آ گئی، اللہ کا منہج سامنے آ گیا، رسول کا طریقہ سامنے آ گیا، صحابہ کا طریقہ منہج سامنے آ گیا. پورے جتنے انصار تھے عمرہ کرنے آئے، جب خالی طواف کر کے بیٹھ جا رہے تھے، صفا مروہ کا چکر نہیں کاٹ رہے تھے. پوچھا گیا کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس لیے نہیں کاٹ رہے کہ جاہلیت کے دنوں میں منات کا تلبیہ پڑھتے ہوئے اس راستے پر چلتے تھے. اب ڈر ہو رہا اگر پھر اس راستے پہ جائیں گے منات یاد آئیں گا، پھر اس راستے پہ جائیں گے اللہ عمرہ قبول نہیں کرے گا، وہ منہج پہ جانے کا نہیں ہے، بس یہیں بیٹھے رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا فقی تھی آپ؟ کہا ادھر آؤ. بولے تم صفا مروہ یہ سوچ کے چھوڑ دے رہے، تم یہ سمجھ رہے کہ صفا مروہ کی چکر کاٹیں گے تو گناہ ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے قرآن مجید میں صفا مروہ کی چکر کاٹنے میں گناہ نہیں ہے. تم سمجھ رہے گناہ ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے صفا مروہ کی چکر نہیں کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، ایسا فرماتے. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے صفا مروہ کی چکر کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں کرنے میں کوئی گناہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ. جب آیت نازل ہوئی کہ صفا مروہ کا چکر کرنے میں کوئی جو سے تم پر گناہ نہیں، تب اٹھ کے انصار جا کے صفا مروہ پہ جو سے چکر کاٹا. یہ ہوتا منہج اختیار کر لینا. ایک بار پٹری بدل لی، حق کی طرف آ گئے تو آ گئے، ختم. جب تک اللہ نے بول دیا دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے، جب تک رسول نے بول دیا دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے، جب تک مومنین نے بول دیا دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے. ایک بار حق پر آ گئے ختم، دوبارہ پٹری پہ نہیں. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. اور تیسری بات، منہج حق، منہج سلف، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا قدم پیچھے نہ ہٹانا کبھی بھی. اس لیے کہ صحابہ کی سنت یہ تھی جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے منہج کو پیش کرتے، ایسا بجلی کی طرح لپک کر اس منہج کو اختیار کر لیتے. مثال ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और अपना मनहज पेश करे। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज से ज्यादा आप मुझे महबूब है, हर चीज से ज्यादा आप मुझे अजीज है, सिवाय मेरी जान के, जान से ज्यादा मैं आपको अजीज नहीं रखता। अपना मनहज पेश कर दिए, मेरा ये तरीका है, मेरा ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी कहा, उमर ये मनहज नहीं है, उमर ये तरीका नहीं है, नबी से मोहब्बत का ये मनहज नहीं है, नबी से मोहब्बत का तरीका नहीं है। उमर, नबी से मोहब्बत का मनहज ये है कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखो। बस ये अल्फाज निकले, सोच के आता हूं, घर को जाके आता हूं, समझ के आता हूं, किताब पढ़ के आता हूं, आलिम साहब से आता हूं, मस्जिद के इमाम को नहीं, नबी की बात आ गई, नबी का कलाम आ गया, नबी की हदीस आ गई, फौरी मनहज बदल दिए। कहा नबी आज से आप मेरी जान से भी ज्यादा मुझको अजीज है, खत्म। फौरी ट्रैक बदल देना। हदीस सामने आ गई, सही कुरान की आयत सामने आ गई, किताब छोड़ो, शख्सियत छोड़ो, फला छोड़ो, इमाम छोड़ो, नबी के मनहज पर आ जाओ। ये सहाबा का मनहज था, ये सहाबा का तरीक़ेकार था, क्योंकि इनका तरीका अपनाएंगे, जिसका तरीका अपनाएंगे समझिए फिर आखिरत में भी उसके साथ है। फरमाते अल्लाह ताला सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 68 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुआ ये, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उसकी शान में आयत नाजिल हुई। आकर बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मोहब्बत आपसे है मैं बता नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी घर में होता हूं, बच्चे सामने होते हैं, बीवी सामने होती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कभी आपकी याद आ जाती है, दिल बेकरार हो जाता है, दिल में बेचैनी उमड़ पड़ती है, तो अल्लाह के रसूल, मैं घर से निकलकर मस्जिद नबवी आ जाता हूँ और झांक कर आपको देख लेता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ, दिल को तस्कीन मिलती, फिर घर चला जाता हूँ। फिर कभी इस तरह की बेचैनी होती है तो फिर निकलता हूँ, फिर आपकी तरफ देखता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, उम्मीद, तसल्ली और सुकून मेरे दिल को मिलता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी आपकी मौत को याद करता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब आप मर जाएंगे तो आप अल्लाह के पास नबियों के साथ होंगे, आप सिद्दीकीन के साथ होंगे, आप शहदा के साथ होंगे, आप तो जन्नत के आला मुकामों में रहने वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे जन्नत मिल भी गई तो मेरी जन्नत का ठिकाना किधर और आपकी जन्नत का ठिकाना किधर? देखिए, जिसके मनहज पर चलेंगे उसी के साथ होंगे। नबी का मनहज इख्तियार करोगे, नबी के साथ होगे, सहाबा का मनहज इख्तियार करोगे, उन्हीं के साथ होगे। जब ये बात पेश करे, अल्लाह ताला आयत नाजिल करे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो कोई अल्लाह की इताअत करेगा, जो कोई रसूल की इताअत करेगा, जो कोई रसूल के मनहज पर चलेगा, जो कोई रसूल के तरीके पर चलेगा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे लोगों को नबियों के साथ ही रखेगा, ऐसे लोगों को सिद्दीकीन के साथ रखेगा, ऐसे लोगों को शहदा के साथ रखेगा। जब आयत तो सामने सहाबी के सामने तिलावत की गई, इत्मीनान के साथ घर लौट गए। उम्मीद है कि मौत के बाद भी शायद नबी के साथ जो सो साथ मिल सकेगा, इसलिए कि उनके मनहज पर थे, उनको यकीन था कि नबी और सिद्दीकीन के साथ होंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत, अपने अकायद का जायजा लीजिए, किस तरफ जिंदगी जा रही, क्या अकायद है, क्या सोच है, किताब पे चल रहे हैं, शख्सियत पे चल रहे हैं, अब्बा बोले तो चल रहे हैं, नाना बोले तो चल रहे हैं, मामू बोले तो चल रहे हैं, आलिमा बोले तो चल रहे हैं, कौन बोले तो, किधर जा रही जिंदगी? सूरह निसा आयत नंबर 15 इख्तियार कर लीजिए। ये तो अकायद का मामला है। दूसरी बात, जिंदगी के जितने निजी मामला थे उसमें मनहज कहां जा रहा देखिए। शादी अगर आप करना चाह रहे हैं तो शादी किस मनहज से हो रही है, सिर्फ अकायद की बात नहीं है। यहां पर जिंदगी के तमाम उमूर के लिए मनहज अता किया गया। जब शादी अता करने का मौका आ रहा है तो शादी किसके मनहज से हो रही है? अब्बा के मनहज से हो रही है, या अम्मी के अरमानों के मनहज से हो रही है, या बहनों की खुशियों के मनहज पर हो रही है? शादी किस मनहज पे हो रही? नहीं, जिंदगी में एक ही बार करते ना साहब, जरा थोड़ा अरमान निकाल लेंगे,
रहता तरीके कार बने हुआ है, थोड़ा सांचक का है, थोड़ा मंजों का है। याद रखो, जब तुम्हारे सामने नबी की शादी का तरीका आ जाए, सहाबा की शादी का तरीका आ जाए, तुम उस शादी के मनज को छोड़कर अगर किसी और मनज को इख्तियार करना चाहते हो तो फिर अल्लाह तुमको दरी मोड़ देता। तुमको सांचकी अच्छी लगती, तुमको मेहंदी अच्छी लगेंगी, तुमको मंजे अच्छे दिखेंगे, तुमको ये रुखी सुखी इस्लाम की शादी अच्छी नहीं दिखेंगी, इस्लाम की शादी रुखी सुखी दिखेंगी तुमको। खवातीन अगर ये चाहती है कि जिंदगी के अंदर आईब्रोज बनाए तो खूबसूरत दिखते, तुमको आईब्रोज बनाने का मनज अगर अच्छा दिखता है, याद रखो तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस तिलावत की जाती है, जब हदीस सुनाई जाती है, जो औरत आंखों के ऊपर के बाल बनाती है, इस पर अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह, तुम नबी की घरवालियों का, नबी की बीवियों का, नबी की बेटियों का, नबी की बहनों का जो मनज था, वो मनज को छोड़कर तुम अपने पार्लर के मनज को इख्तियार करना चाहती हो। याद रखिए, और तो फिर आपको जो सो आईब्रोज बनाना ही अच्छा दिखेगा, अल्लाह उधर ही मोड़ देता। फिर आपको आईब्रोज नहीं बनाने वाले आपको बदसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि आप आईब्रोज बना के खूबसूरत दिख रहे हैं, असल में खूबसूरत नहीं दिख रहे। आपकी गुमराही है जो आपके आईने में आपको बताई जा रही है, उधर ही मोड़ दिया अल्लाह तुमको। बेपर्दे की अगर तुम नहीं छोड़ेंगे, चचेरे नुमरे खलेरे फुफरे साले देवर सब के साथ ठीठी ठाठा चर्रा जुमागी में उनकी उंगली इनकी उंगली, आपको बेपर्दगी पसंद आ रही, आपको सहाबा की औरतों का पर्दा पसंद नहीं आ रहा, आप वो मनज इख्तियार करना चाहते हैं, आप सहाबा के पर्दे वाले मनज का इनकार करते हैं, अल्लाह आपको बेपर्दगी की तरफ मोड़ देता। फिर पर्दा अच्छा ही नहीं दिखता आपको बुरखा समझने नहीं आता, फिर बुरखे में बेचैनी होती, फिर आपको जब बुरखा उतारेंगे तो आपको राहत मिलेगी। याद रखिए, क्यों उधर मोड़ देते आपको फिर अल्लाह ताला। नफरत नहीं करना सहाबा के तरीके से, ये शियों का अमल है जो सहाबा के तरीके से नफरत करते हैं। मोमिन वो है जो सहाबा के मनज से मोहब्बत करे, जो नबी के मनज से मोहब्बत करे। अगर इस मनज से चिढ़ है, जाइए, फिर अल्लाह आपको आजाद कर दिया, जिधर मुड़ना चाहते उधर की आजादी है। छीले के 8 रोड़ा निकलते, 8 रोड़ों के 8 मसलक है, जिधर से जाते जाओ, अपने मनज को सुधारिए। बहुत तेज से गुजर रहा है, तकरीर के दूसरे से में आइए। पहले थे आजादी मनहज की, आपके इख्तियार की बात है, दूसरी है आजादी नफ्स की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के अंदर नफ्स दे दिया, नफ्स से अम्मारा है, नफ्स से लव्वामा है। हर इंसान चाहता है नफ्स की आजादी रहना, जो दिल बोला खाना, जो दिल बोला करना, जो मुंह को आरा बोलना। ये जो नफ्स की आजादी है, इसका गलत फायदा उठा रहे हम 3 मामलात में। 10 मामलात है, वक्त नहीं है, 3 मामलात। पहला, नफ्स की आजादी का गलत इस्तेमाल नमाज के अंदर हो रहा है। नफसानी वसवसे, नफसानी ख्वाहिशात जो आ रहे हैं, सजदे और रुकू सबसे अच्छी जगह हो गई दुकान का हिसाब लगाने के लिए। दिल में जो ख्याल आया, नफ्स में जो ख्याल आया, रुकू में सोच लेते चलो, सजदे में सोच लेते चलो, इधर एक सजदे में थोड़ा हिसाब, दूसरे सजदे में पूरा हिसाब। नमाजों का जायजा लीजिए, मिल्लत नमाज की आज इधर जा रही है। रुकू में झुक रहे हैं तो किसको याद करने झुक रहे हैं, लेकिन याद किसको किया जा रहा है? सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह को याद करना है, लेकिन दुकान के हिसाब याद हो रहा। शाम में दावत में कौन सी शेरवानी पहनना है ये याद हो रहा, मस्जिद से निकल के कहां पर जाना है ये याद हो रहा। पहले सजदे में है तो सर उठाने की जल्दी, सर उठ गया तो दूसरे सजदे में जाने की जल्दी, दूसरे सजदे में है तो सलाम फेरने की जल्दी। नमाज़ों को आप संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है, मुझको और आपको। किसको याद करने के लिए नमाज में आ रहे हैं और किसको याद कर रहे हैं? दुनिया में अल्लाह ताला भेजा अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद में आकर, लेकिन वही सजदे में आकर पूरे दुनिया के कामों को याद कर रहे हैं, मगर अल्लाह को भूल गए। अरे अभी तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठे ना अपन, मैं भी पढ़ के बैठा, आप भी पढ़ के बैठे, तो आप जायजा लीजिए 1 मिनट, क्या सोचे तहियतुल मस्जिद के सजदे में, तहियतुल मस्जिद के रुकू में क्या ख्याल था? अरे नमाजों को तमाशा बन गया हमारा। किसकी याद? अल्लाह की याद। और मस्जिद के अंदर तमाशे, कैलेंडर लगा दे रहा कोई, कैलेंडर के नीचे रशीद भाई अचार घर, फला मैकेनिक की दुकान, मोबाइल स्विच ऑफ, नीचे उनकी दुकान का एडवर्टाइजमेंट। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो इस बात को, जब कभी तुम मस्जिद में लोगों को देखो वो तिजारत करते हैं, दुकान लगा के नहीं, कैलेंडर का एडवर्टाइजमेंट भी तिजारत है। नबी ने कहा तुम उससे कहो अल्लाह तेरे कारोबार में नफा ही नहीं देना।
नमाजों के अंदर बहुत बड़ी गफलत है, अल्लाह को याद करने के बजाय कोई और चीजों में है। अब जुमे के लिए जब खड़े होंगे रुकू में अल्लाह की याद, जुमे के सजदे में जाएंगे सजदे में अल्लाह की याद, जो भी ख्याल आ रहा उठाकर फेंक दो, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेंकने का हुक्म दे दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु एक चादर लाकर दी, जिसके ऊपर कुछ अच्छा सा डिजाइन था। अल्लाह के रसूल वो चादर ओढ़े या उसका कुछ लिबास बनाकर पहनकर एक दिन नमाज अदा करे। जो नमाज में देखिए अल्लाह के रसूल वो चादर के ऊपर जो डिजाइन है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाह के अंदर अल्लाह की याद से गाफिल कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज पढ़कर ये चादर अबू जहम को वापस कर दो, क्योंकि इसके डिजाइन ने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। उससे कह दो कि सादी चादर ला कर दे। अब जिंदगी के अब नमाज में जो जो डिजाइन जहन में आ रहा है डिजाइन को उठाकर फेंक दो, सिर्फ अल्लाह सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आजीम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीर, बस अल्लाह की। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में इंसान के आमाल में जो सबसे पहला हिसाब होगा यही नमाज का होने वाला है। आप सोचिए अपने सजदे और रुकू का हिसाब हो रहा क़यामत में। रुकू में दुकान का हिसाब, दूध लाना है, गोश्त लाना है, तरकारी लाना है, रात में दावत में जाना है। फिर सजदे में चले गए, सजदे में जाते ये खाना खाना था, बिरयानी पकी थी, सालन हो गया था, कुकर रख के हटे, शाम का सीजन। सबसे पहले यही सजदे रुकू की स्कैनिंग होने वाली है। ये सही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई सारे मामला दुरुस्त होंगे, जिसकी नमाज खराब हो गई सारे मामला खराब हो जाएंगे। फिर याद रखो। दूसरी बात, नफ्स की ज्यादा आजादी का जो गलत इस्तेमाल में और आप कर रहे हैं वो खाने पीने के मामले में कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो सो बेगैरती के साथ में बोलूंगा इस बात को, कोई परवाह नहीं कि इंतहाई कौम में कंगलापन आ गया खाने के मामले। कंगले बनते जा रहे दिन ब दिन, ना जो सो खाना कौन से तेल में चला जा रहा ये फिक्र है, ना हलाल की फिक्र ना हराम की फिक्र। अरे रमजान चले गया भाई, अफसोस था रोडों पे फिरने में। आपको बता कोई हलीम के नाम पे तमाचा, कोई समोसा पट्टी के नाम पे तमाचा, कोई रोल के नाम पे तमाचा, कोई दही बड़ों के नाम पे तमाचा, कोई घावे के नाम पे तमाचा, कोई डिकाशनों के नाम पे तमाचा, कोई चायों के नाम पे तमाचा, और उड़ी पड़ रही डोसे की बंडियों पे, इडली की बंडियों पे, तड़प तड़प के मंग मंग के खा रहे पैसे देके भी। अरे घर में खाना नहीं है, क्या कंगला बना गया आज? चटोरी जबान चटोरा पेट, खाते चले जा रहे हैं खाते चले जा रहे हैं। नमाज में हाथ सीने पे बनना है, ऐसा खा रहे हैं ऐसा खा रहे हैं, कंगले बनेगा, पेटा इतने निकल गए बाहर, सीने पे रखे तो मजबूरन उन्होंने जाके इस पेट पे बैठ जा रहा, क्योंकि पेट सीने के नीचे से शुरू हो रहा, मजबूरन वहीं बैठ रहा। अपने खानों का जायजा लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम खाना खाओ तो पेट में 3 हिस्से रखो, एक हिस्सा खाना खाने के लिए, एक हिस्सा पानी पीने के लिए, और एक हिस्सा हवा जाने के लिए। हवा भी खेलना तुम्हारे पेट में, पानी के लिए भी जगह रहना। खाना इतना यहां तक खाते फिर पानी पिए तो फिर चलने नहीं आता, 10 मिनट बैठे ना पड़ता सोफे पे, उसके बाद चलने की काबिलियत आती। ऐसा नहीं भर लेना है। सेहत अगर चाहिए, चुस्ती अगर चाहिए, नफसानी ख्वाहिशा जो खाने पीने के मामले हमारे आला बदतर हर चीज भर रहे, इसका एहसास कीजिए। दूसरा, खाने पीने के मामले में नफ्स कुछ ने सोचा, हलाल देख रहे हैं हराम देख रहे हैं, मैकडॉनल्ड चले गए मुर्गी खा लिए, केएफसी चले गए मुर्गी खा लिए, वहां चले गए पिज्जा खा लिए। डोमिनोज पिज्जा के अंदर सुअर का पिज्जा देते, वहां जाके खा रहे हैं, वही छुरी से सुअर को भी काट रहा, वो पिज्जा काट रहा उन्हें, शायद वही छुरी से तरकारी का भी काट रहा, वही खा रहे। मुर्गियां जो आते हैं इनके पास एक एक दिन में मशीन पे 20-20 हजार मुर्गी कटती, अल्लाह का नाम लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा, मुर्गियां हड़प रही। वलीमों के अंदर 2-2 हजार आदमी की दावत, 2000 आदमी के वास्ते 1000 मुर्गी कटती। यहां वहां मुर्गी की दुकान में काटते जा रहे, गुटखा भी मुंह में ला रहा, काट रहे, हो गया मार। कौन सी मुर्गी पे कलमा पड़े जा रहा नहीं पड़े जा रहा, सोप जा रहा पेटों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लाह का तमीमतन फक़द अशरका, जिसने अपने गले में ताबीज लटकाए उसने शिर्क किया, कोई दो राय नहीं है इसमें।
कौन सी दुकान का गोश्त खा रहे हैं बकरे का लेके? कस्साब के गले में ताबीज उन्हें काट रहा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जय्यद सलफ उलमा ने कहा ऐसा आदमी जिसके गले में ताबीज है, अकीदा है कि ताबीज नफा व नुकसान का मालिक है, खबरदार उसका जबिया भी नहीं खा सकते आप। खाते जाओ। जहांगीर भाई की दुकान, शब्बीर भाई की दुकान, कहां से कट के आ रहा, किधर आ रहा, कोई एहसास नहीं, बस भरो। हलीमों में 10-10 बकरे, 20-20 बकरे कहां से कट के आ रहे, कौन काट रहे? अरे हलाल हराम की तमीज नहीं करेंगे तो किसकी तमीज करेंगे? क्या काजिम कुछ खाना ही नहीं? अरे सब कुछ खाइए मगर हलाल खाइए। एहसास करिए भाई, ये सिर्फ चीजों का जवाब देना है, दुआ कबूल नहीं होती। हराम खा रहे हैं तो दुआएं कबूल कैसा होंगी? तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, खाने के मामले में मोहतात रहिए, हाइजीनिक खाइए, तला पला जहां ठहर रहे बंडियों पे खा रहे हैं, जो मिला खा ले रहे हैं, जैसा मिला खा ले रहे हैं। एहसास करें, नफ्स पे काबू रखिए। तीसरी अहम बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने को देखिए। शिद्दत की दोपहर की धूप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, मस्जिद नबी की तरफ आए। कुछ ही देर के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी मस्जिद नबी के पास आए। फिर कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी मस्जिद नबी के पास आए। अल्लाह के नबी से ने पूछा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर, दोपहर का वक्त? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर, क्या वजह? बोले तुम बताओ। बोले उमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शिद्दत की भूख लगी, घर में इस वक्त कुछ खाने नहीं था, कुछ बेचैनी से घर के बाहर नहीं। बोले अबू बकर तुम? बोले अल्लाह के नबी, जो उमर का हाल है वही अपना हाल है। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहे, तुम दोनों ने जिस बात को कहा वही बात मेरी नहीं। तीनों निकलकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को गए, दस्तक दी। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर पर है, खुश होकर बोले अल्लाह के रसूल आप मेरे घर मेहमान, बैठ जाइए, कुछ खाना लगा दो। बकरी का बच्चा लिए, जुबा की, उसको भून के पका के लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और एक रोटी को रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का टुकड़ा नहीं और गोश्त का टुकड़ा उस रोटी पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सामने उमर है, सामने अबू बकर है, सामने अबू अय्यूब अंसारी अजमईन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साहबा इस बात को याद रखो, अल्लाह क़यामत में हर नेमत का सवाल करने वाला है, हर नेमत का सवाल होने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये खाना फातिमा के घर दे आना, उसने कई दिन से ऐसा खाना नहीं खाया। हजरत हफ्सा से उमर बिन खत्ताब ने पूछा, बताओ हफ्सा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हें सबसे अच्छा खाना क्या मिला? कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमको जब रोटी मिल जाती हम रोटी पर घी लगा लिया करते, जिससे रोटी नरम भी हो जाती और मीठी भी हो जाती, यही सबसे बेहतर खाना हमारी जिंदगी में। मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दो, नहीं, मोहतात हो जाएगी, सोच समझ के खाइए। पानी के लिए भी जगह, हवा के लिए भी जगह। 10 नहीं वाले खाना दिल पर 8 खाओ, 2 के लिए रोक दो। तीसरी अहम बात, नफ्स की आजादी का गलत इस्तेमाल जो हो रहा वो ये जबान का हो रहा है, ये जबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और खास तौर पर सुनिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नफ्स की आजादी दे दिया, ये नफ्स की आजादी का गलत इस्तेमाल करते हुए आप ये नहीं करना, जबान का गलत इस्तेमाल। आज मुसलमानों के अंदर वतीरा ये हो गया, कईयों के अंदर लोगों की जिंदगी खाली वॉलीबॉल के साथ उछाल देते फिरना, लैलप पे उछाले जैसे, उन्हें वैसा करा करते, इन्हें ऐसा करा करते, उन्हें उसको मारता रहे, तू वैसा सुना, मैं ऐसा सुना था, तुम ना ऐसा सुने थे, मैं ऐसा सुना था। लोगों की जिंदगी को उछालते फिरना। एक सामने को फोन करे, सो 2 घंटे पे 5-6 कॉल कर दिए, मैं सो रहा था, उठा, क्या बात है, हेलो, 8 कॉल हो गए। अरे भाई फला आलिम साहब कहते ना, वो 4 शादियां कर लिए कहते। अरे मतलब इसमें परेशानी की बात क्या है भाई, 5वीं करे क्या? 4 को रखते हुए 5वीं कर लिए तो तुम परेशान हो जाओ। 8 कॉल कर आदमी ने खाली एक बात पूछने के लिए, भाई वो आलिम साहब 4 शादियां कर लिए कहते ना। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे बाबा, मैं कराया, मैं खुतबा पढ़ा उनका। ये जिंदगी को छा, उन्होंने वैसा करे कहते, इन्होंने वैसा करे कहते, इन्होंने ऐसा करे कहते। औरतें खास तौर पे जहां बटे शुरू, उन्होंने वैसा करे, इन्होंने ऐसा करे, ये करे, उन्होंने वो करे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा ने पूछा, अगर सुबह उनकी शादी की रात, दूसरे दिन सुबह घर पर पूछे, सलमान तुमने अपनी बीवी को कल रात में कैसा पाया?
کیا پیاری نصیحت کی. کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خبردار ایسی باتوں کے بارے میں لوگوں سے سوال مت کرو جس کو اللہ نے پردے اور دیواروں کے درمیان چھپا رکھا ہے. ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرو جو تمہارے سامنے واضح کر دی گئی تھی. لوگ اپنے گھر میں, اپنے پردوں میں, اپنے دکانوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے آفسوں میں کیا کرتے, تم کو کوئی لین دین کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو چیز تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگی, کچھ سوال ہے تو جب پوچھو. کوئی شادی خانے میں کچھ بھی کر لیتا, کوئی گھر میں کچھ بھی کر لیتا, کوئی آفس میں کچھ بھی کر لیتا. جو باتیں پردے اور دیواروں میں رکھی گئی تھی, دیواروں میں, خبردار ایسے بارے لوگوں میں پوچھو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما, فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتے تھے. مسجد نبی بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا, میرے پاس خواب میں کل 2 فرشتے آئے, میں ان کے ساتھ چلا گیا آسمانی دنیا میں. میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز تھی. 2 آدمیوں کو انہوں نے بتایا, ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیخ یا کوئی چیز ہے, سامنے اس کے ایک آدمی ہے, وہ لوہے کی شیخ اس کے جبڑے سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے, پھر وہ لوہے کی چیز اس کی ناک کی طرف سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا ہے کن لوگوں کا معاملہ ہے. فرشتے نے مجھ سے جواب دیا, یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول, جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک سنی سنائی ایک بات کو افواہ بنا کر لوگوں میں پھیلا دیتا ہے, یہاں تک کہ ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, وہ بات یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر گزری چلتی چلی جاتی ہے. لوگ فون پہ بولتے تھے سعودی عرب سے ایک اور ایک فون آتا, صاحب والد صاحب چاچا دیا کرے کہ دینا. نبی نے کہا یہاں تک کہ وہ بات دنیا بھر میں گردش کرتی ہے. یہ آدمی کا معاملہ ہے جو بغیر تحقیق کے لوگوں کی زندگی اچھالتے پھرتا ہے. گدی سے چیخ نکال دی جائے گی. اچھالو لوگوں کی زندگی. زبان پہ قابو ہی نہیں ہے, نہ کھانے کے معاملے میں قابو ہے, نہ چکر بٹر میں قابو ہے, بس چلی چلی زندگی. نفس پہ قابو کیجیے, نفس کی آزادی کا غلط استعمال مت کیجیے. یہی آج کے جمعے میں عنوان تھا, آزادی منہج کی. ایک ہی منہج ہے, نبی کا منہج, صحابہ کا منہج. نبی اور صحابہ کو سلف کہتے ہیں. سلف یعنی گزرے ہوئے, ان کے منہج کو منہج سلف کہیں گے. یہ منہج کو چھوڑ کر گلی گلی منہج ہے. اگر آپ یہ منہج سے نفرت کر کے دوسرے منہج کی طرف جانا چاہتے ہیں, پھر اللہ آپ کو اسی کی محبت ڈال دیتا, ادھر ہی موڑ دیتا. اس سے نفرت کیجیے, راہ حق, منہج حق کی طرف آئیے. دوسرا, نفس پہ جو قابو کرنا ہے, نفس کی آزادی کا غلط استعمال نہیں. کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط. دوسرا, زبان کے معاملے میں احتیاط. اور تیسرا جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ نفس کے معاملے میں جو سو احتیاط کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے اللہ تعالی ہم کو ہمارے نفس سے امارہ کی ہر برائی کو کچلنے کی توفیق عطا کرے, اور نفس لوامہ جو کچھ خیر دے اللہ تعالیٰ اسی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.